Hello, good morning to all of you. Today we are going to discuss the next topic of Unit 6, that is polarization of light. So that is the last topic also, polarization of light. Now what is polarization? That we are going to understand. We all know, we have studied it in the last Unit 6, Unit 5, that light is an electromagnetic wave. Okay, it has both electric and magnetic field associated with it. Okay, now the light which has, that means it has electric field as well as magnetic field associated with it, and the light wave that is vibrating in all the possible directions, that is called unpolarized light. Normal light emitted by the bulb, emitted by a candle or by the sun, that is unpolarized light. Okay, so polarization is restricting that to a single direction, that we'll do in the next. So unpolarized light, what is unpolarized light? Basically that the light that has electric and magnetic field vectors in all the possible directions. So that is how we represent an unpolarized light. So unpolarized light with all the arrows in all the direction. Okay, so this is unpolarized light. How we represent that unpolarized light? Unpolarized light is basically the light which has electric field vectors as magnetic field vectors in all the directions, ਸਾਰੀਆਂ directions ਦੇ ਵਿੱਚ possible, मतलब सारियां means कि more than one. Okay, so it has electric or magnetic, जिधर electric field होएगी magnetic field actually ਉਹਦੇ ਤੋਂ perpendicular होएगी. So more than one directions, and or we say possibly in all the planes ਜਿਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਫਿਨੋਮੇਨਾ, as we discussed that we are going to discuss wave optics. So ਇਹ wave optics ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਨਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ restrict ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. The phenomena by which vibrations of light are restricted to a particular plane is called polarization of light. So ਉਸ phenomena ਨੂੰ ਅਸੀਂ polarization ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. As you can see, ਇਹ ਲਾਈਟ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਸ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਵਿਦ ਯੈਲੋ ਐਂਡ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਆਰ ਇੰਡੀਕੇਟਡ ਹੇਅਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ, ਉਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ. ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਿਰਫ ਲਾਈਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਨ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਲਾਈਟ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ that is the polarized light. ਠੀਕ ਹੈ, the phenomena of restricting the vibrations of light in a particular plane. okay, clear? ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ. ਸੋ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਰ ਇਜ਼ ਅ optical device that convert a beam of unpolarized light into the one that is appreciably polarized in some form. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ. ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟੋਰਮੈਲਿਨ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ, ਯੂ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਸਟੱਡੀਡ ਇਟ ਇਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਟੋਰਮੈਲਿਨ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, so this is a kind of polarizer, it is used as a polarizer.
एक ये हुंदा निकोल प्रिज्म। सो निकोल प्रिज्म जिहड़ा है वो भी एज अ पोलराइजर यूज़ हुंदा है। डिवाइसिस इहो ਜਿਹੇ ने ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ अनपोलराइज लाइट पाउने आ ਤਾਂ लाइट विच इज़ emitted इज पोलराइज्ड। ओके, सो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ पोलराइज्ड ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ पोलराइजेशन ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, कि सपोज ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ सोर्स है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ लाइट एमिट हो रही है। सो ਉਹ ਜਿਹੜੀ लाइट है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਰਮੈਲਿਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, here you will see the diagram। ठीक है, ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ठीक है, नॉर्मल लाइट है सोर्स तो आ रही, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟੋਰਮੈਲਿਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ठीक है, सो टॉर्मलिन द क्रिस्टल का ये एक चीज़ होंगी जिन्होंने एक्सिस कहते हैं, ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, सो जदों असी इहदे उपर नॉर्मल लाइट फॉल की, ठीक है, हुण इहदे विच सारियां डायरैक्शनस दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड वैक्टर है, पर जिहड़ी लाइट इहदे विचों बाहर निकल रही है उहदे विच सिर्फ इस डायरैक्शन दे विच ही इलैक्ट्रिक फील्ड वैक्टर है। ठीक है, सो ये लाइट जिहड़ी है की होगी, दिस लाइट इज पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, नॉर्मल लाइट सोर्स गई, ठीक है, अनपोलराइज लाइट आई, वो अनपोलराइज लाइट को जो टॉर्मलिन क्रिस्टल के उपर पाया जिहदा ऑप्टिकल एक्सिस इस डायरैक्शन सी, तो जिहड़ी डायरैक्शन ऑप्टिकल एक्सिस सी सिर्फ उस डायरैक्शन इलैक्ट्रिक फील्ड वैक्टर जिहड़ा वो रह गया। ठीक है, हुण इनू असीं कह दिंदे ये डिवाइस जिहड़ा ए है ये पोलराइजर है। ठीक है, हुण इनू चैक करन दे वास्ते ये सोर्स है, सैकेंड बी फिगर दे विच असीं की कीता, ठीक है, कि सोर्स है वो अगे पोलराइजर रख दिता, उन्हें लाइट नू पोलराइज कर दिता। वो अगे असीं एक होर टॉर्मलिन का क्रिस्टल रखते हैं, तो इस क्रिस्टल नू फिर असीं की कहने हैं, इनू असीं कहने हैं एनालाइजर। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड एनालाइजर। लाइट जिहड़ी अनपोलराइज लाइट है वो फिर इहदे ते पई, जिस डायरैक्शन दे विच लाइट पोलराइज हुई सी असीं उसे डायरैक्शन च इहदा क्रिस्टल दा एक्सिस रखिया, तो जिन्नी लाइट इत्थों आ रही सी वो सारी लाइट बाहर निकल रही है। ठीक है, सो पोलराइज लाइट इंटेंसिटी अनचेंज, जिन्नी इत्थों लाइट आई वो सारी लाइट इत्थों बाहर निकली। ठीक है, सो इन्हें की इंडिकेट किया कि दोवें इको डायरैक्शन च पए ने, सो जिहड़ी इस डायरैक्शन च लाइट पोलराइज हुई है, ठीक है, वो बाहर निकल रही है। नैक्सट विच असीं की करते हैं, सी फिगर दे विच उस तरह अनपोलराइज लाइट आई, वो अगे ऑप्टिकल एक्सिस इस तरह रखिया, सो लाइट इस डायरैक्शन च पोलराइज हो गई। वो अगे जिहड़ा एनालाइजर रखिया असीं उन्होंने असी इनकलाइंड रखा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो फिर असी देख रहे हैं कि जिहड़ी लाइट बाहर निकल रही है, इत्थे जिहड़ी पोलराइजर तो बाहर आ रही है वो ज़्यादा है, तो एनालाइजर तो बाहर आ रही है वो घट है। ठीक है, तो जे असी दोवां नूं 90 डिग्री के उत्ते एग्जैक्टली रख दिंदे आ तो असी देखते हैं कि कोई भी लाइट बाहर नहीं आ रही। ठीक है, इनू असी लास्ट दे विच भी करांगे मॉलस लॉ दे नाल। ठीक है, बट इहदा मतलब की है कि हुण इत्थे लाइट जिहड़ी है सिर्फ इस डायरैक्शन च रह गई सी, इनू असीं जदों 90 डिग्री ते रखता तो इस डायरैक्शन च कोई लाइट ही नहीं है कि इस करके इत्थे कोई भी लाइट जिहड़ी है इमिट नहीं हो रही। ठीक है, सो एक नूं असीं पोलराइजर कहने आ ते दूसरे नूं असीं एनालाइजर कहने आ। ते जिहड़ा फिनोमेना है जिहदे च अनपोलराइज लाइट वो लाइट जिहदे इलैक्ट्रिक फैक्टर सारियां डायरैक्शनस ने वो एक खास डायरैक्शन च रिस्ट्रिक्ट हो जाते, उन्होंने असीं पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहने आ। ठीक है, हुण पोलराइजेशन जिहड़ी वो कई तरह की हुंदी है। ठीक है, पोलराइजेशन जिवें असीं पिछे देख रहे हैं, ठीक है, सो कई तरह की हुंदी है, मेनली 3 टाइप्स की असीं गल करते हैं। डिपेंड करता है कि जिहड़ी वेव है वो किहो जी है, ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गीट्यूडनल वेव है। ठीक है, लीनियर पोलराइजेशन हुंदी है, जिवें असीं पिछे गल कर रहे सीगे कि सिर्फ इक्को ही डायरैक्शन दे विच लाइट पोलराइजर ते फॉल कीती, ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰਲੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲਿਪਟੀਕਲ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲਿਪਟੀਕਲ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਲਾਈਟ
comes out in the form of an elliptical wave. ठीक है, दोनों elliptical polarization करने हैं. ठीक है, not much of importance but you should know that there are 3 types of polarization. ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੈਥਡਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਥਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, that is polarization by transmission, polarization by reflection, polarization by scattering and polarization by refraction. ठीक है, सो लाइट फॉल कर रही है किसी भी मटीरियल ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਪਹਿਲੋਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ. ਸੋ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਟਲ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਾਸ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੇਅਰ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ. ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਲਾਈਟ ਫॉल ਕੀਤੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲਾਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਹੈ that is equal to polarizing angle. ठीक है, so when ordinary light is incident at polarizing angle, the ray of light after reflection, ਜਿਹੜਾ reflected component ਹੈ, it becomes linearly polarized. ਜਿਹੜਾ refract ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ reflected component ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ polarize ਹੋਇਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਲਾਈਟ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਗਲ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ. ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫॉल ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਇਟ ਗੈਟ ਸਕੈਟਰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ 'ਤੇ ਫॉल ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਟਰਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਨਰਜੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਕੈਟਰਿੰਗ. ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫॉल ਕੀਤੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਕੈਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਇੱਧਰ ਆਈ ਉਹ ਲਾਈਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਮੈਥਡਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਸਕੈਟਰਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਰੂਸਟਰਸ ਲਾਅ. ਬਰੂਸਟਰਸ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਲਾਈਟ ਵਾਪਸ ਚਲੇਗੀ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਚਲੇਗੀ, ਰੀਫਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ. ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਹੋਏਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ, so Brewster was the scientist who studied this, and what he gave the law, he said कि the tangent of polarizing angle is equal to refractive index of medium. Brewster's law states that tangent of polarizing angle is equal to refractive index of medium. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਗਲ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨ ਹੋਏਗਾ that is equal to mu, refractive index medium ਦੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਨੈਲਸ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ,
ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ दैट इज़ पोलराइजिंग एंगल, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਰੂਸਟਰਸ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ μ1 ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ μ2। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ IP, I ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ P, ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੋਈ ਉਹ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ R। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਤੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਗਲ ਤਾਂ IP ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ दैट इज़ R। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਰੂਸਟਰਸ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਰੂਸਟਰਸ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ μ1 ਹੈ, ਇਹਦੀ μ2 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ IP + R = 90 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ IP ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ IP ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ 90 - IP। ਸਨੈਲਸ ਲਾਅ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਨੈਲਸ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ μ = sin I / cos R, sin I / cos sin I / sin R ਹੁੰਦਾ, ਤੇ R ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 - IP। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ μ2 / μ1 ਆ ਗਿਆ sin IP / sin 90 - IP। sin 90 - IP cos ਹੁੰਦਾ, ਸੋ 90 - θ cos θ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ cos IP ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ sin IP / cos IP ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ tan IP। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਫਸਟ ਮੀਡੀਅਮ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ μ = tan of I। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰੂਸਟਰਸ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਰੂਸਟਰਸ ਲਾਅ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਰਿਫਲੈਕਟਿਡ ਤੇ ਰੀਫਰੈਕਟਿਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਬਰੂਸਟਰ ਲਾਅ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਬਰੂਸਟਰਸ ਲਾਅ। ਬਰੂਸਟਰਸ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ tan IP = μ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਰੂਸਟਰਸ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ tan ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਗਲ ਹੈ tan IP, ਇੱਥੇ ਮੈਂ P ਲੈ ਲਿਆ, μ = sin / cos। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਨੈਲਸ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ μ ਹੁੰਦਾ sin I / sin R। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ sin R ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ cos P ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ sin R ਜਿਹੜਾ ਉਹ cos P ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ cos of 90 - R ਤੇ cos P ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 90 - R ਹੈ, ਜਾਂ P + R ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ 90 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ P + R 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਜੁੜ ਕੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ 90 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਰਿਫਰੈਕਟਿਡ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਮੋਲਸ ਲਾਅ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਅ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਲਸ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਫਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, that varies as square of cosine of angle between polarizer and analyzer। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ, ਲਾਈਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਚੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ I0 ਲਾਈਟ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗੀ ਦੈਟ ਵਿਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ I0 ਲਾਈਟ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗੀ ਲਾਈਟ I0 cos square theta, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪॉर्टेंट, ਦਿਸ ਇਜ਼ वेरी इंपॉर्टेंट ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ that passes through analyzer varies as square of cosine of angle between plane of polarizer and transmission axis of analyzer। ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਸਡ ਪੋਲਰਾਇਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਲਰਾਇਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ cos 90, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਸਡ ਪੋਲਰਾਇਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ cos 90 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 0, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਇਜ਼ 0। ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲਰਾਇਡਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ 0, cos 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1, ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਲਾਈਟ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ cos 90 ਹੁੰਦਾ 0, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋ ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲਰਾਇਡਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਲਰਾਇਡ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੋਂ ਲਾਈਟ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਛ ਲਾਈਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਈਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲਰਾਇਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਇਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਲਰਾਇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲਰਾਇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੈਟ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਈਡੋਸਲਫੇਟ ਜਾਂ ਕੁਨੀਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੋ ਬਰੀਕ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲੂਲੋ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੋਲਰਾਇਡਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੋਲਰਾਇਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਲਰਾਇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਐਰੋਪਲੇਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਾਸ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਲਾਸ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੰਡੋ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਰਾਇਡਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੂਵਿੰਗ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੈਡਲਾਈਟਸ ਆਫ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੈਡਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਲਾਈਟ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਐਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਰਾਇਡਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਸੱਚ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗੀ ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਡੈਜ਼ਲਿੰਗ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਡੈਜ਼ਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪੋਲਰਾਇਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲਰਾਇਡਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਲਰਾਇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਨ ਗਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਨ ਗਲਾਸਿਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਨ ਗਲਾਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਰਾਇਡਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਲਾਈਟ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੋਗਲਸ ਜਾਂ ਸਨ ਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪੋਲਰਾਇਡਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਮੋਲਸ ਲਾਅ, ਬਿਊਸਟਰ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਓਕੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। So that's all regarding polarization, ठीक है। We'll continue with another topic in the next class. Till then, thank you.